इवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः। वन्देदं दच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं दच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये। श्री श्री दच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः। अधीः भगवो ब्रह्मा ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि ऋग्वेदं भगवो अध्येमि यजुर्वेदगो सामवेदम् आथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमम् यजुर्वेदगो सामवेदम् अथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमम् वेदानां वेदं पितृं राशिं दैवं निधिं वेदानां वेदं पितृयं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यमेकायनं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेव जलविद्याम् एतद्भगवोऽध्येमि देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्याम् एतद्भगवो अध्येमि। सोऽहं भगवः मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् सोऽहं भगवः मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् सद्गह्येव मे भगवद्देशोकमात्मविदिति सुदग्गह्येव मे भगवदृशेभ्यः तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मां भगवान् शोकस्य पारं तारयत्विति सोऽहं भगवः शोचामि तम्मा भगवत् शोकस्य पारं तारयत्विति तगुंहो वाचा यद्विकिञ्चिदध्यगेष्ठाः नामैवैतत् तगुंहोवाच यद्वै किञ्चैतत् अध्यगीष्ठाः नामैवैतत्। ऋग्वेदं भगवो अध्येमि यजुर्वेदगं सामवेदम् अथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमम् वेदानां वेदं पितृयं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यमेकागिदं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्याम् एतद्भगवो अध्येमि। सोऽहं भगवः मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् शतग्गह्येव मे भगवदृशेभ्यः तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तम्मा भगवत् शोकस्य पारं तारयत्विति तगुंहोवाच यद्वै किञ्चैतदध्यगीष्ठाः नामैवैतत्। ऋग्वेदं भगवः अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदम् आथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पितृयं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम् एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्याम् एतत् भगवः अध्येमि। सः अहं भगवः मन्त्रवित् देव एव अस्मि अहमस्मि अहम् अस्मि देव अस्मि एव अस्मि न आत्मवित् श्रुतं हि एव मे भगवः भगवदृशेभ्यः तरति शोकम् आत्मविदिति आत्मवित् इति सः अहं भगवः शोचामि तं मा भगवात् शोकस्य पारं तारयतु इति तं ह उवाच यत् वै किं चैतत् च एतत् अध्यगीष्ठाः नाम एव एतत् ಭಗವಾನ್ ಪೂಜ್ಯರೇ ಋಗ್ವೇದಂ ಅಧ್ಯೇಮಿ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರೀ ಸಂಗೀತದ ಆಲಾಪನೆ ಹೇಳೋದಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸಂಗೀತ ಆಲಾಪನೆಗೆ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸಗೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಸಮೇತವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಸಾಮವೇದವನ್ನು 4ನೇದಾದ ಅಥರ್ವವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ವೇದದಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದಿದಾಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತು, ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ,
ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬೇರೆ, ಅನುಭವ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ತರ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ವೇದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿದ್ರೂ ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನುಭವ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಅನುಭವಿಯಾದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 4 ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಮಂ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಅನ್ನೋದು 5ನೇ ವೇದ. ವೇದಗಳಿಗೆ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ, ಪಿತ್ರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದಕಲ್ಪ, ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ, ದೈವ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾತವನ್ನ, ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ಪಾತ ಏನೇನು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಧೂಮಕೇತು ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಇದು ಅಪಶಕುನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಇದೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಇದೆ, ಕಬ್ಬಣ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು, ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಧಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಮಹಾಕಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆ ಮಹಾಕಾಳ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ದರ್ಭೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಲಿ ವಜ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಜ್ರ ಇದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀರಿರಬಾರ್ದು, ನೀರಿಲ್ದೇನೆಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅದು ವಜ್ರ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾಕಾಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಕೋವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಏಕಾಯನ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನೀತಿ, ಚಾಣಕ್ಯನ ರಾಜನೀತಿ. ದೇವವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುಕ್ತ, ನಿರುಕ್ತ ದೇವವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮ ವೇದಗಳ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮೋಪಾಸನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ. ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಪದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಯಜ್ಞಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ. ಛಂದೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಯಾವುದು, ಉಷ್ಟುಕು ಅನುಷ್ಟುಕು ಬೃಹತಿ ಬಂತಿ ಕೃಷಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಯಮಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಛಂದಸ್ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ. ಭೂತವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಎಮ್ಮೆ, ಒಂಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿಷ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಶಿಯಿಂದ ಗಣಿತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಪದೇವಜನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ವಿದ್ಯೆ. ಹೇಗೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ವಿಷ ಕಚ್ಚಿದ ವಿಷ ಸ್ತಂಭನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ವಿಷ ಸ್ತಂಭನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು. ನಾರದರು ದೇವಜನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ. ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ತರಹ ಇದೆ. ಸೆಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸೆಂಟು, ಇದರ ಸೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ದೇವಜನ ವಿದ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯೆ, ದೇವಜನ ವಿದ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಅಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾ, ದೇವಜನ ವಿದ್ಯಾ, ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾ. ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ, ಗೀತೆ, ವಾದಿತ್ಯಾದಿ ವಿದ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಸೋಹಂ ಭಗವೋ ಮಂತ್ರ ವಿದೇವಾಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಬ್ದರಾಶಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇನೆ ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪೂಜ್ಯರಾದ ತಾವು ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಾವು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳೆಸಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾರದರು. ಆಗ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಏನೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ
ಇಷ್ಟು ಬರೀ ನಾಮ, ಬರೀ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದ್ಯಾವುದು ಅನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಭಾಷ್ಯೌದನ ಋಗ್ವೇದಂ ಭಗವಃ ಅಧ್ಯೇಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಋಗ್ವೇದಂ ಭಗವಃ ಅಧ್ಯೇಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಯದ್ವೇಚ್ಛಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪೃಷ್ಟತ್ವಾತ್. ಯದ್ವೇಚ್ಛಾ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪೃಷ್ಟತ್ವಾತ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಋಗ್ವೇದ ಎಷ್ಟು ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಈ ಸ್ವಯಂಭಾತ ವೇದ ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಏಕಶತ ಕೃತಿಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 21 ಶಾಖೆ, ಶಾಕಲ ಶಾಖೆ, ಶಾಖೆ, ಅನೇಕ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಶೌನಕ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಥಾ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸಾಮವೇದಂ ಅಥರ್ವಣಂ ಚತುರ್ಥಂ ವೇದಂ. ತಥಾ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸಾಮವೇದಂ ಅಥರ್ವಣಂ ಚತುರ್ಥಂ ವೇದಂ. ಹಾಗೆ 101 ಶಾಖೆ ಯಜುರ್ವೇದ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಹಸ್ರವರ್ತ್ಮ ಸಾಮವೇದ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 9 ಶಾಖೆ ಅಥರ್ವವೇದ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ವೇದವನ್ನು ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಂದ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಹಾಕತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವೇದಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತತ್ವಾತ್. ವೇದಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತತ್ವಾತ್. ಅಥರ್ವಣಂ ಚತುರ್ಥಂಗೆ ವೇದ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೇದ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4ನೇ ಅಥರ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥರ್ವ ಇನ್ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಚತುರ್ಥಂ ಅಥರ್ವಣಂ ಚತುರ್ಥಂ. 4 ವೇದ ಆದ ಅಥರ್ವಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಮಂ ವೇದಂ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಮಂ ವೇದಂ. ಭಾರತ ಪಂಚಮೋ ವೇದ ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮಹಾಭಾರತ ವ್ಯಾಸರು ಆಮೇಲೆ ಬರೆದದ್ದು. ನಾರದರು ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು. ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಪಾಂತರದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಾನಾಂ ಭಾರತ ಪಂಚಮಾನಾಂ ವೇದಂ ವ್ಯಾಕರಣಮಿತ್ಯರ್ಥ. ವೇದಾನಾಂ ಭಾರತ ಪಂಚಮಾನಾಂ ವೇದಂ ವ್ಯಾಕರಣಮಿತ್ಯರ್ಥ. ವೇದಗಳಿಗೂ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇ 5ನೇ ವೇದವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಋಗ್ವೇದಾದಿ 4 ವೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 5ಕ್ಕೂ ವೇದವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಕರಣ. ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿವೇಕ ಆಗೋದು. ಪದ ಮತ್ತು ಇದು ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಬಂತ ದಿಗಂತ. ಇವುಗಳ ವಿವೇಕ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದು ವ್ಯಾಕರಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೆಲಸ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಕರಣೇನ ಹಿ ಪದಾದಿ ವಿಭಾಗಶಃ ಋಗ್ವೇದಾದಯೋ ಜ್ಞಾಯಂತೆ. ವ್ಯಾಕರಣೇನ ಹಿ ಪದಾದಿ ವಿಭಾಗಶಃ ಋಗ್ವೇದಾದಯೋ ಜ್ಞಾಯಂತೆ. ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ವೇ ಪದಚ್ಛೇದಗಳು ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಲಿಂಗ ವಚನ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ. ಸಮಾಸವಾದರೆ, ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವರದ ಬಹುರಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಪದ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವದ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ವರ ಇರುತ್ತೆ. ರೀತಿ ಪೂರ್ವಪದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಬಹುರಿ, ಉತ್ತರ ಪದದ ತತ್ಪುರುಷ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ವರದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಪದಾದಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಸಮೇತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿತೃಂ ಶ್ರಾದ್ದಕಲ್ಪಂ. ಪಿತೃಯಂ ಶ್ರಾದ್ದಕಲ್ಪಂ. ಶ್ರಾದ್ದಕಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸು ಶ್ರಾದ್ದ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ದ, ಇದು ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದ, ಶ್ರಾದ್ದ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಂಟು. ಪಿಂಡಪತಿ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ, ವೇದೋಕ್ತ ಪಿಂಡಪತಿ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ, ಮಾಸುಶ್ರಾದ್ದ ವಿಧಾನ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ದ ವಿಧಾನ, ಆಮಶ್ರಾದ್ದ ವಿಧಾನ, ಏಕೋದ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರಾದ್ದ ವಿಧಾನ, ಅನೇಕ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ. ಶ್ರಾದ್ದಕಲ್ಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಶಿ ಮುಂದೆ ಗಣಿತಂ. ರಾಶಿಂ ಗಣಿತಂ. ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಗಣಿತವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ 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 ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ. ದೈವಂ ಉತ್ಪಾತ ಜ್ಞಾನಂ. ದೈವಂ ಉತ್ಪಾತ ಜ್ಞಾನಂ. ಉತ್ಪಾತ ಯಾವಾಗ ಧೂಮಕೇತು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾವಕ್ಕೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಅದಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಧೂಮಕೇತುಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಉಲ್ಕೆ. ಉಲ್ಕೆ ಒಂದಾಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹ ಇದೆ. ಧೂಮಕೇತು ಬೇರೆ, ಉಲ್ಕಾ ಬೇರೆ, ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಬೇರೆ, ತುಂಬಾ ತರಹ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಿದ್ದ ಏನೇನು ಅಪಶಕನ, ಯಾವುದು ರಾಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾರು ಕ್ಷಾಮಡಾಮರಗಳ ಸೂಚಕ, ಯಾವುದು ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿಗಳ ಸೂಚಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಮಿಟಿಯಾಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾರದರು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಬಾಲ ಇದ್ರೆ ಧೂಮಕೇತುವಿಗೆ ಏನ್ ರಕ್ಷಣಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಲ, ಉತ್ತರ ಬಾಲ, ಅಧೋ ಬಾಲ, ಊರ್ಧ್ವ ಬಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಭಾಗ, ಶಕುನಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿ ಮಹಾಕಾಲಾದಿ ನಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರಂ. ನಿಧಿಂ ಮಹಾಕಾಲಾದಿ ನಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರಂ. ನಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಡಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಇದೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಇದೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಆಯಾಯ ನಿಧಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಇಂತಿಂಥ ನಿಧಿ ಇದೆ ಅಡಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ದಬ್ಬೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ದಬ್ಬೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೀರಿಲ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆ ರೀತಿ ಆ ನಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ನಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ವಾಕೋವಾಕ್ಯಂ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ. ವಾಕೋವಾಕ್ಯಂ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀನ ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಎರಡು. ಗೌತಮ ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ನ್ಯಾಯ. ನವೀನ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಗಂಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಇದಲ್ಲ, ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಅವಚ್ಛೇದಕ ಮಾಡಿ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಗಂಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಒಂದ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡೂ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತರ್ಕ. ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಣ್ಣಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತರ್ಕ ಮಾಡೋದು. ದೂರ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ನಾ ಕಾಣದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ 10 ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ 100 ನಿಮಿಷ ಅಂತಾನೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟೆ ಹಟ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂತೆ ಏನೇನು ಹೇಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತರ್ಕ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಪ, ವಿತಂಡ, ನಿರ್ಣಯ, ವಾದ ಅಂತೇಳಿ 4 ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಸಂಶಯ, ಪ್ರಯೋಜನ, ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅವಯವ ತರ್ಕ, ನಿರ್ಣಯ, ವಾದ, ಜಲ್ಪ, ವಿತಂಡ, ಹೇತ್ವಾಭಾಸ, ಛಲ, ಜಾತಿ, ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಾನಾಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಧಿಗಮ ಅಂತ ಗೌತಮರು ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಏನು ಆತ್ಮನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣವ ನಾನರಿತೆಂಬುವೆ, ನನ್ನ ಪುರಾಣವ ನಾನರಿಯೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಯನಂ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಏಕಾಯನಂ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಅವರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜನೀತಿ. ಶತ್ರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗೂಢಚಾರ್ಯ ಹೇಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತನ್ನ ರಾಜ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಹಾರ ಕೊಡೋರು ಏನೇನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋ ಕ್ರಮ ಏನು, ವೈದ್ಯರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವೈದ್ಯರು ರಾಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನೇ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಚಾಣಕ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಣಕ್ಯ ತಡಿ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ, ಅವನು ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಲು ತರಿಸ್ದ, ಆ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ದ. ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇನೆ ಔಷಧಿ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವೈದ್ಯ ಅಂತ ನೀನೇ ಕುಡಿ ಅಂತಂದ. ತರದ ನಡುಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕುಡಿತ ತಲೆ ಹಾರಿಸ್ಲ ಅಂದ. ಹೇಗಿದ್ರು ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಕುಡಿದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಬೇಗ ಚಾಣಕ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕುಡಿಯೋಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ವಿಷ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಔಷಧಿಗೆ. ಆ ವೈದ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಳ್ದು ಹಾಕ್ದ, ಕುಡಿ ನೀನು ಅಂದ. ಕುಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ ಅವನನ್ನ. ಅಮಾತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ವೈದ್ಯ ಅವನು. ಎಂತೋ ಪಟಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿತೈಷಿಯಂತೆ, ಆತ್ಮೀಯನಂತೆ, ಬಹಳ ಇದಾದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ. ಚಾಣಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೀತಿ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ. ದೇವವಿದ್ಯಾ ನಿರುಕ್ತ. ದೇವವಿದ್ಯಾ ನಿರುಕ್ತಂ. ನಿರುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳ ಪದಗಳಿಗೆ ಇದಂ ದ್ರ ಇತಿ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ರಂ ನೇತಿ ಇತಿ ಅಗ್ರಣೀಹಿ, ಹಾಗೆ ವೃಣುತೆ ಸರ್ವಮಿತಿ ವರುಣ, ಸುಷ್ಠು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಪದವು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಯಾವ ಧಾತು, ಏನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಏನ್ ರೂಪ, ಯಾವ ಲಿಂಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಸ್ಕರು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಭಾಗ, ನಿಘಂಟು ಒಂದು, ನಿರುಕ್ತ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ವೇದಾರ್ಥ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಒಂದು, 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿರುಕ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಜಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬೇಡ. ಈ ನಿರುಕ್ತ ಬೇಡ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಡ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಡ, ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಷ್ಣೋದರ ಪರಾಯಣ ಅಷ್ಟೇ. ಐಂದ್ರಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾಖ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾಖ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಋಕ್ಯಜುಸು ಸಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ಮೋಪಾಸನಾ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ದ, ಮತ್ತೆ ಋಗ್ಯಜ ಸಾಮಾಖ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಅಪ್ಯೇತಿ ಪಂಚವೈ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಭೂತಾನ್ ಅತ್ಯೇತಿ ಪಂಚವೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾದ್ರಿಂದ ಭೂತಾನ್ ಅತ್ಯೇತಿ ಪಂಚವೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು, ಭೂತಾನ್ ಅಪ್ಯೇತಿ ಪಂಚವೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಹಾನಾತ್ಮೋಪಾಸಕನು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋಪಾಸಕರು ವಿರಾಟೋಪಾಸಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವರು ಭರ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಇಚ್ಛಾಕಲ್ಪ ಛಂದಶ್ಚಿತಯಃ ತಾಹ. ಇಚ್ಛಾಕಲ್ಪ ಛಂದಶ್ಚಿತಯಃ ತಾಹ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಶಿಕ್ಷಾಕಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಂದು ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಶಿಕ್ಷಾಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಾಕಲ್ಪ ಛಂದಸ್ಸಿದು. ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದವರು. ಅಹಂ ಆವಾಂ ವಯಂ ಮಾಮ್ಮ ಆವಾಮನು ಅಸ್ಮಾನ್ನಃ ಮಯಾ ಆವಾಂ. ಮಯ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಮಯ ತಪ್ಪು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಮಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾನುನಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಅನುನಾಸಿಕವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು. ಮಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ತಂದೆ ತಂದೆ, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ತಂದೆ, ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಬರೆದ್ರು. ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ವಿವೃತ ಪ್ರಯತ್ನ.
ತೊಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ, ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಪದೋಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಣೆ, ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವೃತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದೇಶಮೇಧ ಅಂತ ಯಜ್ಞಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ. ಇದು ಶ್ರೌತಾಧ್ಯಯನ. ಛಂದಶ್ಚಿದಯ, ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಚಿತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟಕೋಪಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಭೂತವಿದ್ಯಾಂ ಭೂತತಂತ್ರಂ, ಭೂತವಿದ್ಯಾಂ ಭೂತತಂತ್ರಂ. ಭೂತವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಹಸುಗಳು, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಇವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹಾವನ್ನ ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹುಲಿಯನ್ನ, ಆನೆಯನ್ನ, ಸಿಂಹವನ್ನ ಟೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲೇ ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಬದುಕು ಏನು, ಅದರ ಆಹಾರ ಏನು, ಅದರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಭೂತವಿದ್ಯೆ, ಭೂತಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಧನುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯೆ. ಕ್ಷತ್ರವಿದ್ಯಾನ್ ಧನುರ್ವೇದಂ. ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ, ವಾಯುವ್ಯಾಸ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ, ಮಾರುಣಾಸ್ತ್ರ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಧನುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷಂ, ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಂ. ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನ್ಯಾದಿ 24 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಕನ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಧನಯೋಗ, ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಗಿನೇ ಕಾರು ಗೀರು ತಗೊಳ್ತೀವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದಿಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸರ್ಪದೇವಜನ ವಿದ್ಯಾಂ, ಸರ್ಪವಿದ್ಯಾಂ, ಗಾರುಡ ವಿದ್ಯಾಂ, ದೇವಜನ ವಿದ್ಯಾಂ, ಗಂಧ, ಯುಕ್ತಿ, ನೃತ್ಯ, ಗೀತ, ವಾದ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸರ್ಪದೇವಜನ ವಿದ್ಯಾಂ, ಸರ್ಪವಿದ್ಯಾಂ, ಗಾರುಡಂ, ದೇವಜನ ವಿದ್ಯಾಂ, ಗಂಧ, ಯುಕ್ತಿ, ನೃತ್ಯ, ಗೀತ, ವಾದ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನಾನಿ. ಸರ್ಪದೇವಜನ ವಿದ್ಯೆ, ಸರ್ಪವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ವಿದ್ಯೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಆ ವಿಷಸ್ತಂಭನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ವಿಷಯನ್ನು ಹಲ್ಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷ, ಈ ನಾಗರಹಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಹಸುರು ಹಾವಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಷ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೇನು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮುದ್ರಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಕ್ರಮ, ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಕಾಳಿಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅದನ್ನ ಸಾಕೋದು ಹೇಗೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಆ ಹಾವಿನ ವಿಷದಿಂದ ಏನೇನು ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ದೇವಜನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಈ ಹಲಸಿನ ಅಂಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ತರಹ ಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಅಗರಬತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೆಂಟಲ್ಲಿ 28 ತರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಂಟು ಭಾರಿ ಕಠೋರ, ಯಾವುದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟು, ಯಾವುದು ಹಿತ, ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ಭರತನಾಟ್ಯ ಹೇಗೆ, ಕಥಕ್ ಹೇಗೆ, ಆ ನೃತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಮನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾರದ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರದಾಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೌದು, ನೃತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೌದು. ಅವರು ನಾರದರು ನೃತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನೃತ್ಯ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಶತಾವಧಾನಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೃತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅವರು. ತಗೋತೀನಿಪ್ಪ, ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರಹ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಸತ್ತಾಗ ಯಾವ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾರಂಭ, ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು, ರಾಮನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮುಚ್ಚಾದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಗೀತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಯಾವ ವಾದ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡು, ವಾದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅದನ್ನು ಬಳಸೋ ಕ್ರಮ, ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ, ಮೃದಂಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಲಿನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ವೀಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ತಂತಿ, 4 ತಂತಿನ, 8 ತಂತಿನ, 16 ತಂತಿನ, ವಾಣ ಶತತಂತುರ್ಭವತಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. 100 ತಂತಿ ವೀಣೆ ಇತ್ತಂತೆ ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ. 100 ತಂತಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ತಾ ಇದ್ದಂತಮ್ಮ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಮೀಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗೆಲ್ಲ 6 ತಂತಿ ಇರೋದು ವೀಣೆಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು 6 ಕೇಳಿರೋದಪ್ಪ, 6 ತಂತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. 4 6 ಅಲ್ವಾ, 4 ತಂತಿನ. 100 ತಂತಿ ಇತ್ತಂತೆ ವೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ. ವಾಣಃ ಶತತಂತುರ್ಭವತಿ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಭಾರಿ ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನ ನುಡಿಸೋರಂತೆ. ಅದನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು 3-4 ರಾಗ ತರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಗ ಇಷ್ಟವೋ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರಾಗ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮೋಹನ್ ರಾಗ, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಗ, ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗದೇನಿಯೇ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರಾಗ ಕೇಳೋ ಹಾಗೇನಿಯೇ ಆ ರೀತಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅದು. ಹೀಗೂ ಇತ್ತ ಅಂತ. ನೃತ್ಯ, ಗೀತ, ವಾದ್ಯ, ಶಿಲ್ಪ, ಸ್ಥಪತಿ ಯಾವುದು, ಹಿಂಗೆ 1 ಅಡಿ ಗಣಪತಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5 ಅಡಿ, 8 ಅಡಿ, ಹಾಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಶಿವಲಿಂಗ, ಅದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಕಾಲು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಸೊಂಟ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಎದೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಮುಖ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಕೈ ಕಾಲು ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಥಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ನಿಮಗೊಬ್ಬ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸ್ಥಪತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಏನಿದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಕಲ್ಲು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಮಾತೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಾ ನುಣುಪ ಬರುತ್ತೆ, ಚಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆತ್ತನೆ ಬೇರೆ, ಕಂಬಗಳ ಕೆತ್ತನೆ ಅದು ಪ್ರಾಕಾರ. ಮೊದಲನೇ ಪೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, 2ನೇ ಪೌಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಭಾಮಂಟಪದ ಕಂಬಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಚ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಚಿತ್ರಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಮಲ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಂಸ, ಕಾರಂಡವ, ಬಾತುಕೋಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದು. ಅದು ಮಧುರೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಧುರೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ತಂಜಾವೂರು, ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು. ಅಮ್ಮ ದಿಲ್ವಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಿಲ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ದಿಲ್ವಾರ, ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದಿಲ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು, ಅದು ದಿಲ್ವಾರದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಅದು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ನುಣುಪಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಈ ಶೃಂಗೇರಿಲಿ ಒಂದು ಸೀಮದ ಬಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಿಡಿಸಿದಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನ ಚೆಂಡು ಬಾವಳಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ, ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ನುಣುಪಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೈಸ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಸುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ವಾ, ಬಾಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬಿಡುದು. ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೊಡೆಯೋದು. ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ. ಆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ, ಕೈಯೇ ಕಡ್ದು, ಕಾಲೇ ಕಡ್ದು ಇಲ್ವಾ. ತುರಸ್ಕರು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅದು ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದುಳ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿಂದುಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೇರಳ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಯದೀಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಆನೆ ಸೊಂಡೆಲ್ಲ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದಂಟೆಲ್ಲ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆತ್ತನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಆನೆ ಕೆತ್ತಕ್ಕೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ 1 ಏಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ಕೊಂಬಾನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ. ಅದೆಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಹೇ ಭಗವಃ ಅಧ್ಯೇಮಿ, ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಹೇ ಭಗವಃ ಅಧ್ಯೇಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಸೋಹಂ ಭಗವಃ, ಸೋಹಂ ಭಗವಃ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜಾನನ್ನಪಿ, ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಜಾನನ್ನಪಿ ಮಂತ್ರವಿದೇವಾಸ್ಮಿ, ಮಂತ್ರವಿದೇವಾಸ್ಮಿ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯವಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ. ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಊರಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವಾನೇವಾಸ್ಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವಾನೇವಾಸ್ಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬರೀ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದವನಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ವಿಷಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿಕದ ಮರದ ಟೊಂಕೆನ, ಮುತ್ತಿಕದ ಮರದ ಟೊಂಕೆ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಊರ್ಜೆತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಯवस्थ, ಕರುಗಳೇ ನೀವು ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಹಸುಗಳೇ ನೀವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕರುವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಧ್ಯಯನ. ಆಮೇಲೆ ದೇವೋವ ಸವಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಪಯಿತು, ಸವಿತ ದೇವತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಲ್ಗಾವ್ ಜಾಗಲಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಕರ್ಮಣಿ, ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕು. ಆಪ್ಯಾಯಧ್ವಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋರಾಗಿ. ಅಗ್ನಿಯಾಹ, ನೀವು ನನ್ನ ಯಾರು ಕೊಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತವರಾಗಲಿ. ದೇವಭಾಗಂ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೆಂಥದ್ದು ಹಾಲು? ಊರ್ಜಸ್ವತೀ ಪಯಸ್ವತೀ ಪ್ರಜಾವತೀ, ಒಳ್ಳೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅನಮೀವಾಹ, ಕಾಯಿಲೆ ರಹಿತರಾಗಿರಿ ನೀವು. ಅಯಕ್ಷಮಾಹ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಚರ್ಮರೋಗಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗದೇ ಇರಲಿ. ಮಾವಸ್ಥೇನ ಈಶತ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಆಳದೇ ಇರಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ಪೊಸೆಸಿವ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ. ಆಕರ್ಷಕ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಬೈದೇ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ, ಹೊಡಿದೇ ಇರಲಿ. ವೃದ್ಧಸ್ಸ ಹೇಟಿ ಪರಿವೋಡತ್ತು, ವೃದ್ಧನ ಆಯುಧವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ದೂರದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಧ್ರುವ ಅಸ್ಮಿನ್ ಗೋಪತೌ ಸ್ಯಾತ, ಈ ಯಜಮಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ನೀವು ಬದುಕೊಂಡಿರಿ. ಬಹ್ವೀ ಸ್ಯಾದ, ಸಂತಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಮಹಾವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇರಿ. ಯಜಮಾನಸ ಪಶೂನ್ ಪಾಹಿ, ಯಜಮಾನ ಪಶುವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನೀನ್ಯಾರು? ಹೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂ ಯಾಮಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಡ್ಡರಿ ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದ, ನೀನೇ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲೋ, ಯಾತಕ್ಕೋ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದವಿದೆಯೋ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೋ ಹಿ ಶಬ್ದೋ ಅಭಿಧಾನ ಮಾತ್ರಂ, ಸರ್ವೋ ಹಿ ಶಬ್ದೋ ಅಭಿಧಾನ ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಪದವಿದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಪದವು ನಾಮ ಮಾತ್ರ, ಅಭಿಧಾನ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿನ ಹೆಸರು, ಅಗ್ನಿ ಇದು ಹೆಸರು, ಅದೇನು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಸರು, ಎಷ್ಟು ದರ್ಭೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು, ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೆಸರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಪರಮಾರ್ಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿಧಾನಂತ ಹೆಸರು ಮಂತ್ರೇಶು ಅಂತರ್ಭವತಿ, ಅಭಿಧಾನಂಚ ಸರ್ವಂ ಮಂತ್ರೇಶು ಅಂತರ್ಭವತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪದಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅತಃ ಮಂತ್ರವಿದೇವಾಸ್ಮಿ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವನು. ಎಲ್ಲದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದೊಳದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ನಮ್ಗೇನು ತಿನ್ನೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಇದೋ ಚಿಪ್ಸು, ಎಂತ ಚಿಪ್ಪು ಇದಲ್ಲ, ಏನ್ ಚಿಪ್ಪು ಇದೋ ಚಿಪ್ಸು ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಏನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪೇರಿ ಗೊತ್ತು, ಆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪೇರಿ, ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರದು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸು ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಏನ್ ಚಿಪ್ಸೋಪ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ನನಗೆ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಭಿಧಾನ ಮಂತ್ರೇಶು, ಅಭಿಧಾನ ಸರ್ವ ಮಂತ್ರೇಶು ಅಂತ ಭವತಿ ಮಂತ್ರವಿದೇವಾಸ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ.
ಮಂತ್ರವಿತು ಕರ್ಮವಿತು ಇತ್ಯರ್ಥ. ಮಂತ್ರವಿದ್ ಕರ್ಮವಿದ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಂತೇಶು ಕರ್ಮಾಣಿ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಮಂದೇಶು ಕರ್ಮಾಣಿ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ. ಮುಂದೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, 4ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕರ್ಮದ ಪರಿಚಯವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಘೃತವತಿ ಮಧ್ವರ್ಯೋ ಸುತಮಾಸ್ಯ ಸ್ವ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೇ ಅಧ್ವರ್ಯೋ ಘೃತವತಿ, ಘೃತ ಶಬ್ದ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಸುಕ್ಕಂತವ ಹುಡುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಘೃತವತಿ ಶಬ್ದ ಶೂಯಮಾಣೆ ಅಧ್ವರ್ಯು ಸುತಮಾ ದತ್ತೇ. ಘೃತವತಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಅಧ್ವರ್ಯು ಸುಖ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೈಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಕರ್ಮದ ಲಿಂಗ ಇದೆ. ನ ಆತ್ಮವಿತು ನಾತ್ಮಾನಂ ವೇದ್ಮಿ. ಆತ್ಮವಿತ್ ನ ಆತ್ಮಾನಂ ವೇದ್ಮಿ. ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನಾನು ಅರಿಯನು. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಮಿತ್ತಮ್ಮಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ನಾರದ ದೇವ ಋಷಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನಾರದ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಸರೇ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಋಷಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ ನಿಮಿತ್ತ, ನಾರದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿರೋದು. ಅದೇ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾರದನ ಹೆಸರಿದೆಯೋ? ಸ್ವರೂಪ ನಾರದವೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನೂ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಆತ್ಮಾಪಿ ಮಂತ್ರೈ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೆ ವೇತಿ ಕಥಂ ಮಂತ್ರವಿಚ್ಛೇನ್ನಾತ್ಮವಿತ್. ನಾನು ಆತ್ಮಪಿ ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮಾಪಿ ಮಂತ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಏವೇದಿ ಕಥಂ ಮಂತ್ರವಿಚ್ಛೇನ್ನಾತ್ಮವಿತ್. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆತ್ಮನು ಮಂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪವಾಗದ ಅನಂತವಾದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ನೀವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮಂತ್ರವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು ತಂದಿರಿ, ಆತ್ಮನು ಮಂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲ ಮಂತ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವರು ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಭಿಧಾನ ವಿಧೇಯ ಭೇದಸ್ಯ ವಿಕಾರತ್ವ. ಅಭಿಧಾನ ವಿಧೇಯ ಭೇದಸ್ಯ ವಿಕಾರತ್ವಾತ್. ಮಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಧೇಯ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇರೋದು. ಅದು ವಿಕಾರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅನೃತವಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಭಿಧಾನಾಭಿಧೇಯ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋದರೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಉಪದೇಶದ ಕ್ರಮ, ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತು. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಜಡವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜಡವಲ್ಲ, ವಿಕಾರವಲ್ಲ. ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಸತ್ಯತ್ವ ಗುಣ, ಜ್ಞಾನತ್ವ ಗುಣ, ಅನಂತತ್ವ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಗುಣೋಪೇತವಾದ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ಒಂದೊಂದು ಇದರಿಂದಲೂ ಬರುವಂತ ತಪ್ಪರ್ಥ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ತಿಕೇತ್ಯವ ಸತ್ಯಂ ಅಂದ್ರು. ಮಣ್ಣೇ ಸತ್ಯ. ಎಲ್ಲೇ? ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ? ಮಣ್ಣಿನ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಗಡಿಗೆ, ಕುಡಿಕೆ, ಮಡಿಕೆ, ಗುಡಾಣ, ಶರಾವ 108 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಯಾವುದೋ? ಮಣ್ಣು. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನದೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಚೇತನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಿದೆಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಆಭರಣಕ್ಕೆ, ಅದು ಅಚೇತನ. ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಮರ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಚೇತನ. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಚೇತನ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಚೇತನ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಸತ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ವಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ. ಈ
ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದೊಂದು ಪದದಿಂದಲೂ ಬರುವಂಥ ತಪ್ಪರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಪದಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರೋ ಅವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋ ತತ್ವವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪದಗಳು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ವಾಕ್ಯವು ಪದಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇದೊಂದು ಅಧ್ಯಾರೋಪಾಪವಾದ ಕ್ರಮದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಯಾದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ಒಳ ಅನಾತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೈನಿಂಗ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಗೈನಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ರಿಮೈನಿಂಗು. ನೀವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಈಕ್ವಸ್ ನಾನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಚೇತನ, ನಾನಲ್ಲೂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಈಕ್ವಸ್ ನಾನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ರಜಾ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಪ್ಯೂರ್ ತಾನಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ಇದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಶುದ್ಧ ಅರಿವು, ಶುದ್ಧ ಇರಿವು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಕೋದಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಭಿಧಾನ ಭೇದ ವಿಕಾರವಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಜ ವಿಕಾರ ಆತ್ಮ ಇಷ್ಯತೆ. ಅದು ಆತ್ಮನ ವಿಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೇದಾಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪದ ಆಧಾರ. ಅದರಿಂದ ವಿಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಇದ್ದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್. ನಿರಾಕರಣಂ ಮೇಸ್ತು ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರ್ದೇಯೋ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಃ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತೋ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.